We'll turn our Bibles to 1 Samuel chapter 18. आमे मो बाइबल को खोलिबा एवं प्रथम शामुएल तार 18 पद मध्य को आमे जिबा. Very interesting verse is verse 29 and verse 30. एवं 29 एवं 30 पद जोटा कि अति हम निमंते आ गुटे जानिबार विषय अछि ताहा आमे देखिबा. एहेतु साउल दाऊदଙ୍କ विषय अधिक भीत हेले आउ साउल सर्वदा दाऊदଙ୍କର शत्रु हेले. अनंतर पलिस्टीय अधिपति माने बाहरिबाकू लागिले. पुणी सेमाने जेते थर बाहरिले सेते थर दाऊद साउलଙ୍କର समस्त दास अपेक्षा अधिक बुद्धिर कार्य कले. एणु तांकर नाम अतिशय मान्य हेला. Today we will be talking about David's behavior. आज आमे दाऊदଙ୍କର जो व्यवहार थिला सही विषय रे आमे देखिबा. 3 times the Bible records the behavior of David in Saul's presence. बाइबल रे 3 थर लेखा जाए जे साउलर सम्मुख रे दाऊदଙ୍କର की प्रकार व्यवहार थिला. In verse 5 it says that he behaved himself wisely. जदि आमे से 5 पद देखिबा सेठारे मध्य आ लेखा जाए जे दाऊद से बुद्धिर सह कार्य करिले. The next one you'll read in verse 14. He behaved himself wisely in all his ways. पुणी जदि 14 पद आमे देखिबा सेठारे मध्य लिखा जाए जे दाऊद अपना सब कथारे बुद्धिमान हेले बा से अनुसार से व्यवहार कले. And if you look at the last verse in verse 30, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul. एवं जदि 30 पद आमे देखिबा सेठारे मध्य लिखा जाए जे आउ साउलଙ୍କର अन्य समस्त आउ दास मानक अपेक्षा आउ साउल दाऊद ताहांक निकट रे से बुद्धिर सहकारे से कार्य करिले. We can say that there are 3 areas where we have to check our behavior. जदि आमे आपन जीवन को देखिबा आम जीवन रो 3 गोटी स्तर अछि जोठी कि आमे मन निजर व्यवहार को परीक्षा करिबा दरकार. And very interesting, I wanted to look at this verse 29. अति उत्तम विषय देखि परिबा आमे 29 पद रे. You can read that verse one more time, Archana, one more time. एहेतु साउल दाऊदଙ୍କ विषୟରେ ଅଧିକ ଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ସାଉଲ ସର୍ବଦା ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ. Now look at that word. Saul became David's enemy continually. ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ପାରିବା ଯେ ଲେଖା ଯାଏ ସାଉଲ ସେ କଣ ହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଲେଖା I want ଯାଏ. you to understand that Saul became David's enemy. ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ. It is not that David became Saul's enemy. ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଦାଉଦ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବୋଲି. You understand what the Bible is saying, okay? Very, very careful when you read God's word. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆମେ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଆଉ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର. Okay? It's so interesting for us this morning, And I read this morning, the entire message changed for me. ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବଦଳି ଗଲା. You'll be really excited to understand God's word. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଉ. Now listen here. Saul became David's enemy. ଆମେ ଦେଖିବା ସାଉଲ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ. David was not the enemy of Saul. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ନାହିଁ. They were both not. You don't find it. You see the attitude there. In other words, it was actually Saul who hated David, but not David hating Saul. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟଙ୍କୁ
ताहाले देखि परिबा जे दाऊद से कौनसी प्रकारे आउ साउलଙ୍କୁ से घृणा करूनथिले किंबा ताहांकर शत्रु हेइ नथिले किंतु साउल से दाऊदଙ୍କୁ घृणा करूथिले एवं सिए ही दाऊदଙ୍କର शत्रु हेले। Okay, now why did Saul become David's enemy? आ काहे कि साउल दाऊदଙ୍କର शत्रु हेले? The same verse says that Saul was all the more afraid of David. समान पदर लिखा जाए साउल दाऊदଙ୍କ विषୟରେ ଅଧିକ ଭୀତ ହେଲେ। Now, Saul is the enemy because he cannot look at David in peace. साउल एथिପାଇଁ शत्रु हेले कारण साउल कौनसी प्रकारे दाऊदଙ୍କ सह आ से शांतिर भाबरे से रही परिबे नाही आ से विषय से अनुभव कले। Now, who is your enemy? आजी आम मानकर शत्रु किए? Who is enemy? Our enemy is Satan. आम मानकर शत्रु शैतान अटे। Okay, it's not because of me, it's because of Christ. He has become our enemy also. ताहा एथिପାଇଁ ହେଲା कारण से प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର ମଧ୍ୟ शत्रु अटे एथिପାଇଁ से आम मानकर ମଧ୍ୟ शत्रु ହେଲା। He is attacking us because he is afraid of us, not the other way around. से हमकु काहेकि आक्रमण करे कारण से आम मानकु देखि कि भय करे एथिପାଇଁ से आम मानकु आक्रमण करे। Okay, you must understand that. Why is Saul attacking David is basically because he is afraid of David. एटा हम देखिबा जे साउल से दाऊदଙ୍କର शत्रु हेले ताहांकु से आक्रमण कले काहेकि कारण से आ दाऊदଙ୍କୁ देखि कि से डरिले बा तांको मनरे से भय आसिला। Now, Satan knows the anointing of God is upon you and me. शैतान से जानी अछि जे आम मानक ऊपरे परमेश्वरଙ୍କର अभिषेक अछि। God knows, I mean, Satan knows that God's favor, love, grace, mercy is upon you. शैतान जानी छी जे परमेश्वरଙ୍କର दया अनुग्रह प्रेम ता आम ऊपरे अछि। He knows that God does not like Satan at all whatsoever. एवं से ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ परमेश्वर କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନକୁ ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। We don't know anything about Satan. ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଉ। Maybe we are just new born believers. We know zero about Satan. ଯଦି ବି ଆମେମାନେ ସେଇ ନୂତନ ବିଷୟରେ ସଦୃଶ ହେଇଥିବା ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନଥିବା We are inexperienced people. ଆଉ ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥିବା But like David, who does not know anything about Saul, you find it's actually Saul who's afraid of David. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। Okay, now let's go back to our topic this morning, where David behaved himself wisely in 3 areas. ଆଜି ଆମର ଏଇ ବାକ୍ୟର ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଆଉ 3 ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ସହକାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। Now if you look at read verse 5 of 18 verse 5. प्रथम सामुएल 18 पर्वर 5 पद आमे पढ़िबा। आउ साउल दाऊदଙ୍କୁ जे कौनसी स्थानକୁ पठांती से सेठाକୁ जाई बुद्धिरे कार्य करंती एहेतु साउल तांकु योद्धा मानक उपरे नियुक्त कले ओ यह समस्त लोकଙ୍କ दृष्टिरे ओ साउलଙ୍କ दास मानक दृष्टिरे मध्य उत्तम देखागला। The attitude of readiness. आमेठरे देखुछु तांकर जो व्यवहार थिला सर्वदा प्रस्तुत रहबा प्रति गोटी विषय निमंते। He had just now killed Goliath and he's become a superhero. कारण किछि क्षण पूर्वरु से गलियात को वध करिथिले एवं होय तांगुति कहिबा तांको पाखरे सेई गोटे जो वीरत्वर विषय मध्ये थिला। He has done what nobody has ever achieved in the whole of Israel. एवं जहा से करिथिले होय तो समग्र इस्राएल मध्ये रे ताहा कोनोसी व्यक्ति करि नथिला किंबा करि परिबो नाही। Or even if another Goliath comes, nobody is ever going to challenge him because David is superhero now.
ଆଉ ଯଦି ବି ଗଲିଆ ସଦୃଶ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ଏବେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତର ଅତି ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। Now you find here, after coming back after killing Goliath, he comes to Saul and he readily does whatever Saul tells him to do. ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। And today we don't find that attitude today, it's very rare. Now we'll say, you know what I am? Do you know who I am? ହୁଏତ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା କିଛି କି ଆମକୁ କହିଲେ ତାହା ଆମେ କରିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। And even if somebody tells me to do something, I will tell, hey, you go and do that work. It's too small for me. I don't do that work. ଏବଂ ଯଦି ବି କେହି ମତେ ଆସିକି କୁହେ କି ଆଉ ତୁମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ହୁଏତ ଆମେ କହିଥାଉ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କର। But David knew that he's just an ordinary shepherd boy. ଦାଉଦ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ସେଇ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। And he was not willing to argue, with Saul by telling, God has anointed me, I'm the next king. He never said all those things. He simply did what Saul told him to do. ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କହିନଥିଲେ ଯେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଅଭିଷେକ ଦେଇଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ରାଜା ମୁଁ ହେବି ବୋଲି। The Bible says over there that Saul set him over the men of war. ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସାଉଲ କଣ କଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସେନା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। Now, it's a very big responsibility. ତାହା ଏକ ଅତି ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। Now, if everything that we take, if it comes across our life, we should take it seriously. ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁ, ଯାହା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। No, most we don't take, we don't take it seriously at all. No, what's the most common thing that we don't take seriously? Can you just tell me one thing? ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା କି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ, ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇନଥାଉ। We take it so lightly. ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥାଉ। If somebody tells, in a group of 1,000 people in the church, if somebody calls me to come and pray, like, what man, you're asking me to pray? I can preach. Why you ask me to pray? ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ଦଳର ଲୋକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉ। ଆମେ କହିଥାଉ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। No, prayer is talking to God and preaching is talking to people. ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। So now tell me which is better and which is bigger? ତ ଆମେ ମାନେ କହିବା କି ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଧିକ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଟେ? Talking to God is very big. Talking to people is something small, relatively small. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହয়তো ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତି ଛୋଟ ବିଷୟ ହିଁ ଅଟେ। Praying for others is a very big thing, but we don't like that. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। Responsibility, we have to take it very seriously in our lives. ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। So when you start praying, you are fighting with the demonic realm. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ଅଛି, ଯୋଉ ପାପାତ୍ମର ଜଗତ ଅଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ। So let us not take it something small. Oh, only for 5 minutes I must pray. No, I like something else better. No. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅତି ଛୋଟ ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାହାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା ନୁହେଁ।
Very people have taken a wrong understanding of responsibility. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି। They think, because they value with their mind, because they have their own understanding of things around them, they don't understand spiritual things. ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Now Saul made David to be the head over the men of war because nobody in the army even took one step forward towards Goliath. ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେନା ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଲେ, କାହିଁକି? କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ସେନା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଦ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। So if God gives us a small job, there is something that God is seeing in you, that he has given you the responsibility. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। Let us not say, Lord, I thought you will give me something big, but only Sunday school children. What, Lord? I want something big. ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମତେ କଣ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆହୁରି ତାଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ମତେ ମିଳୁ। No, let us not look at things from our perspective, but rather accept the responsibilities with all the humility that we have. ଆମ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟକୁ ଭାବିକି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। Then the Bible says that he was accepted. The Bible says that in the same verse, he is accepted by all instead of all the people. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସମାନ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। This is the reputation or the honor which God gives. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବା ଗୌରବର ବିଷୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। He did not what do you call it, discriminate. ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ସେ ମନା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ବାହାର କରିନଥିଲେ। He didn't disrespect anybody there. ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରିନଥିଲେ। So sometimes, in places of work or in school also, we will obey only the teacher whom we like or the person whom we like, and we don't like others. ସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହଉ, ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ କିମ୍ବା ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। Maybe other officers also might have told David, please go get me a glass of water. I think he must have gone and done that. ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଦାଉଦ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ସେ କାମ କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସି କୁହନ୍ତି କି ଯାଅ ପାଣି ନେଇକି ଆସ, ତ ଦାଉଦ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। No, it is something that we need to understand is we need humility and also to acknowledge that we are nothing before God. ଆମେ ମାନେ ସେଇ ନମ୍ରତାର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମାନେ କିଛି ନୁହଁ। People say, no, I don't care what people think about me. That's a very wrong thing. ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ଭାବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ ନୁହେଁ। Even though, yes, even though we do our best and people will humiliate us, I'm not talking in that sense, but in the sense that we should not be bothered about what people talk about us. ଆଜ୍ଞା ଯେପରି କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଥାଏ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟ। Yeah, we sometimes what you call just to please our manager, somebody, we do things like that. It's not in that attitude.
ଯଦି କୌଣସି ପାଖରେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଆମର ମାଲିକ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। He was accepted in the sight of all people. Means there was no discrimination. If somebody told him to do one job, he will do that. Not that I will listen only to him and not to him. କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାଉଦ ସେ କଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସମସ୍ତ କଥା ସେ ମାନିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ହିଁ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। We should learn to earn the respect of everyone. ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଗୌରବ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ସେ କମେଇବେ କି ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ତାହା କେବେ ହାସଲ ସେ କରିବେ। And then in verse 14 you'll find that David behaved himself wisely in all his ways. ପୁଣି 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ଆପଣର ସବୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। That is his walk. ତାହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଗମନ କରିବାର ବିଷୟ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ବିଷୟ। How our life, is it an open book where people can see us, our true nature and character? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି ସଦୃଶ ରଖିଛୁ କି ଯେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବ। In the office we have one nature, at home we have one nature, in the public place we have one nature. ନା ଆମେ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟୁ କି ଆମେ ଆମର ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଉ। So may God help us to have an open life before people and before God. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଖୋଲା ଜୀବନ ଅଟେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବା ଦରକାର। And it says there, he behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଦାଉଦ ଆପଣର ସବୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହେଲେ। So even in his personal spiritual life, his walk was very faithful and steadfast. ଯଦି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ତାହା ଅତି ସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। Now, in all his ways, Bible says, means I think in every up and down, he had a close communion with God. ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସବୁ ଗତିରେ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ଆଉ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସେ ଥିଲେ। You know, when our pocket is empty, it's very difficult for us to say thank you to Jesus. ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି ଥାଏ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। So when God gives me a promotion, he gives me a blessing, I praise God. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଗୋଟେ ମୋର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। That is not a steadfast life. In all my circumstances, I must be willing to have the same love and same devotion to God. କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ଥିରତାର ଜୀବନ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆଉ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ମତେ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିବି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅଟେ। And if you look at the next verse 15, and wherefore when Saul saw that he behaved himself wisely, he was afraid of him. ପୁଣି 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେଲେ। See, when you start walking honestly and sincerely to God, others will be afraid of you. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଚୋଟ ଭାବରେ ନମ୍ରତାର ସହ ଆଉ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। Yeah, they can see that your walk is clean. You got a clean walk, and they will be afraid to do any dirty things with you.
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପଥ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅତି ସୂଚି ରଖିଥାଉ, ଅତି ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାଉ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। David's walk was a walk of integrity, means in all his ways his life was open. ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ ଥିଲା ତାହା ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିଲେ। Why? Because he had an intimate walk with God. କାହିଁକି? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ଗତି ଥିଲା, ଯୋଉ ଗମନ ଥିଲା, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। And that integrity, that influenced that people began to see that God was with him. ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସଚ୍ଚୋଟତାର ବିଷୟ ଥିଲା, ସେଇ ସଚ୍ଚୋଟତାର ବିଷୟରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। So it is not that I need somebody else around me to push me up. God himself will be there to put the fear into their hearts. ଏହା ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଠେଲିବି, ବାଧ୍ୟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରନ୍ତି। Verse 30. ଆମେ 30 ପଦ ପଢିବା। The ଅନନ୍ତର ପଲେଷ୍ଟିୟ ଅଧିପତି ମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯେତେ ଥର ବାହାରିଲେ ସେତେଥର ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅତିଶୟ ମାନ୍ୟ ହେଲା। That ending is so beautiful, that his name was called beautiful. It's very wonderful. ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ଅତିଶୟ ମାନ୍ୟ ହେଲା। In another Bible it says it is precious. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। Okay. When he was in the presence of the Philistines, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, he was going out and coming in. ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭିତରକୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ, he talks about his frequent battles with them. ଏହା ବୁଝାଇବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିଷୟ। No, his witnessing was steadfast. ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। He never became proud. ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗର୍ବିତ ସେ ହୋଇନଥିଲେ। Now the man who defeated Goliath is again going and fighting the Philistines. That didn't change his attitude. ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିଲା, ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ସେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ତାହା ବଦଳି ନଥିଲା। But he was the same humble shepherd boy going about his work normally. ସେ ସେହି ସମାନ ସେଇ ମେଷପାଳକ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୁବକ, ସେ ସଦୃଶ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ତା ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ଥିଲା। Sometimes when we are facing difficulties, we get frustrated, we get depressed, we lose our mind. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ପଡିଥାଉ, ଅତି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ବହୁତ ହତାଶ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥାଉ। See, David, ever since he fought with Goliath, his battles didn't stop. It began to increase. ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିଲେ, ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଥିଲା। So he was no longer going back to the calm life of taking care of the sheep. Now he was involved in everyday tensions and fightings around him. ଏବଂ ଗଲିଆତକୁ ଦାଉଦ ବଧ କରିଲା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଫେରିକି ଯାଇ ନଥିଲେ, ଯୋଉ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫେରିକି ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ ବଢିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ। Now here you find that this is where we face, this is how we behave when we face tensions around our lives. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଉ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। When he went to battle and came back,
He was behaving wisely. It means he never, did not lose his mind balance. ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଥିଲା ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ସେ ଲଢିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା ତାହା ସେ ବଦଳି ଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହକାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। And then you find there, and it came to pass after he went forth, David behaved himself most wisely than all the servants of Saul. ଏବଂ ସେ 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାଉଦ କଲେ। In other words, he has to take decisions when he has to go to fight the enemy. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦାଉଦ ହିଁ ସେ ନଉଥିଲେ। So that also, he did not make the wrong decisions, because that will affect the entire army losing the battle. ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଉନଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ନେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେନା ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଯିବ। That all again, it comes only because of his close walk with God and dependence upon God. ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। Now remember the Psalm 121, he says that my help comes from the Lord. It's all here only. It starts from here. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 121 ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ତାହା କେବଳ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। So the entire responsibility of this Israel army was upon him. ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ବି ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। And he knew that it all depends upon God, upon whom he depends upon. ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ରଖୁଥିଲେ। The Bible says that David behaved himself more wisely than all the servants, so that his name became, precious. ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଦାସ ଅପେକ୍ଷା ସାଉଲଙ୍କର ଦାଉଦ କଣ କଲେ, ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଥିଲା ତାହା ମାନ୍ୟ ହେଲା। In other words, he became so famous that there's a heavy pressure upon him that he cannot afford to lose the battle. ତାହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟକୁ ସେ ହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥିଲେ। Like today we had cricket match. Now we all depend upon this man, this fellow. Oh, this fellow is there. He will surely go and win the match. They depend upon one person completely. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ସେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିଥାଉ ଏବଂ ଭାବିଥାଉ କି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଯେ ପ୍ରକାର ଖେଳିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ସେ ଟିମର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବୋଝ ବା ଭାର ରହିବା। So Israel's every honor, you could say, and victory, everything depends upon how David would go and defeat the Philistines and come back victoriously. ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଉପରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ମାନ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ଯିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ବା ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନା ଥିଲା କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ସେ ଗୌରବ ବା ସମ୍ମାନ ତାହା ବଢିବ। And the Bible says that he walked wisely, not foolishly. He walked wisely. ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ମୂର୍ଖତାର କାମ ବା ବୋକାମିର କାମ ସେ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। May God help us even in our day-to-day life to walk wisely. ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧିର ସହକାରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। So even this month, let us learn to depend upon God. Our close walk with God is very important. So let us develop that close walk with God. ଆଜି ଏଇ ମାସର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଅଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଚାଲିବା। Let us close our eyes and pray.
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Father, we come to your presence this morning in Jesus' name. ପିତା ଆଜି ଏଇ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ। We were able to meditate, Lord, upon David's walk with you. ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗମନାଗମନ ଥିଲା ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁ। Lord, how David behaved himself in front of all the entire nation Israel. ଯେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ର ନିକଟରେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ କି ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। And more than that, Lord, he behaved himself wisely in front of even Saul, who hated him so much. ଏବଂ ତାହାର ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ଯୋଉ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। Once again, I pray that you bless your people this month, Lord, and let them, Lord, even prosper in every area of their life. ଏସବରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୂତନ ମାସରେ ତୁମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। In Jesus' precious name, I pray, Father. Amen. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। Praise the Lord.